کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹریڈیشنل فائل اپروچ، یعنی عام طور پہ ایک بزنس جو اپنے ڈیٹا کو کمپیوٹرائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے ڈیٹا کو آٹومائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ پہلے کسی نہ کسی میکینزم پہ تو ڈیفینیٹلی اپنے ڈیٹا کو سیو کر رہا ہوتا ہے، اور چاہے وہ مینول فائل سسٹم ہو، یعنی وہ لکھ کے اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوں فائلز پر لکھ کے، یا پھر ایک بنیادی طور پہ ایک ٹریڈیشنل فائل اپروچ استعمال ہوتی تھی کمپیوٹرز میں ڈیٹا سیو کرنے کے لیے، لیکن اس میں بہت سارے پرابلمس تھے۔ ٹریڈیشنل فائل اپروچ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے مختلف فائلز میں سیپریٹلی مائکروسافٹ ایکسل کی ڈیٹا جو ہے وہ سیو کیا جائے، مختلف اینٹیٹیز کا، اسٹوڈنٹس کا ایک فائل بنا لی جائے، ٹیچرز کی ایک فائل بنا لی جائے، جسٹ فار دا ریکارڈ مینٹیننس، تاکہ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین رہے، کمپیوٹر میں سیو کیا جا سکے، لیکن نہ تو ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہو، یعنی اگر آپ دو فائل سے اکٹھا ایک ساتھ ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آٹومائزڈ وے اس کا نہ ہو، یعنی الگ الگ مینولی آپ کو ڈیٹا کاپی کرنا پڑے فائل سے۔ تو اس طرح کا ایک سینیریو جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوتا تھا ٹریڈیشنل فائل اپروچ میں۔ ڈیٹا بیسز جن کی اب ہم بات کر رہے ہیں ان لیکچرز کے اندر، یہ تو بالکل ایک مختلف اپروچ ہے۔ آپ دیکھیں گے آگے جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کس طرح سے ڈیٹا اس میں سیو ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیسز میں تو ڈیٹا انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی اینٹیٹیز کے ہم ٹیبل بناتے ہیں، ان میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں، ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم ڈیٹا ایک ساتھ اکٹھا ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹریڈیشنل فائل اپروچ استعمال ہوتی تھی پہلے کمپیوٹرز کے اندر، اس میں ان فائلز کے درمیان میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے تھے۔ آج ہم ان پرابلمز کو ڈسکس کریں گے کہ ٹریڈیشنل فائل اپروچ جو استعمال ہوتی تھی ڈیٹا کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے، ڈیٹا بیس سے پہلے الگ الگ فائلز میں جو اینٹیٹیز کا ڈیٹا سٹور کیا جاتا تھا اس میں کیا ایشو تھا، اور یہ جو ایک ہی ڈیٹا بیس میں ہم مختلف ٹیبلز بنا کے مختلف اینٹیٹیز کا ڈیٹا انٹر ریلیٹڈلی سیو کر لیتے ہیں، پھر اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی بھی بات کریں گے۔ فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہے، پہلے تو اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بنیادی طور پہ ایک ایسا سسٹم تھا جس میں الگ الگ فائلز میں ڈیٹا تھا، تو کمپیوٹر میں سیو ہوتا تھا، لیکن اٹ وازنٹ انٹر ریلیٹڈ۔ الگ الگ فائلز میں الگ الگ اینٹیٹیز کا ڈیٹا سٹور تو ہو جاتا تھا، کمپیوٹرائز تو ہو جاتا تھا، لیکن اس سے پھر کیا ڈس ایڈوانٹیجز کریٹ ہوتے ہیں جب الگ الگ فائلز میں ڈیٹا ہو اور آپ اس کو ایک ساتھ اکٹھا مرج کر کے ایکسیس نہ کر سکیں، تو اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اٹ ناؤ۔ کہتے ہیں the file processing system was used by different organizations to store and manage data۔ تو مختلف آرگنائزیشنز ڈیٹا سٹور بھی کرتی تھی کمپیوٹر بیس پہ، ان کو مینیج بھی کرتی تھیں۔ ٹپیکل فائل پروسیسنگ سسٹم یوزز ڈفرینٹ سیٹ آف فائلز فار ایچ ڈپارٹمنٹ ان این آرگنائزیشن۔ لیکن ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ سیٹ آف فائلز بنتا تھا ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ سیٹ آف فائلز جو ہے وہ بنتا تھا، اور یہ انٹر ریلیٹڈ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ریکارڈز ان ون فائل may not be related to the records in other files۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انٹر ریلیٹڈ نہیں ہوتے تھے۔ جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا، الگ الگ فائلز میں الگ الگ اینٹیٹیز کا، الگ الگ ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا سیو تو ہو رہا ہے اور وہ ویل مینیجڈ بھی ہے، لیکن یہ ایک ساتھ اکٹھا ایکسیس نہیں کیا جا سکتا، ایک فائل کا ڈیٹا دوسری فائل پہ نہیں لیا جا سکتا آٹومائز وے میں۔ وہ ڈیٹا بیسز میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اس کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا پرابلمز جو اس میں تھے، اس وجہ سے جو کریٹ ہوتے تھے سیپریشن کی وجہ سے، اس میں سب سے پہلا پرابلم تھا ڈیٹا ریڈنڈنسی، یعنی ڈپلیکیشن آف ڈیٹا۔ ریڈنڈنسی کہتے ہیں ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کو، تو یہ سب سے میجر ایشو تھا۔ اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب فائلز کا ڈیٹا الگ الگ سیو ہوگا تو ریڈنڈنسی کیسے کریٹ ہوگی۔ دیکھیں، اگر انٹر ریلیٹڈ نہیں ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا جو ڈیٹا اپنے اسٹوڈنٹ فارم پہ فل کیا ہے، وہ صرف اگر ایڈمیشن کے ریکارڈ کے لیے رکھ لیا جائے، وہاں پہ اس کو سیو کر لیا جائے، اور اب وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک بک بورو کرنے کے لیے جاتا ہے لائبریری میں، اور لائبریری سے وہ بک بورو کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی
وہ اپنا نام، اپنا رول نمبر، اپنی کلاس، یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کروائے گا لائبریرین کو، تاکہ اس کو بک ایشو کی جا سکے۔ اب یہی اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈمیشن کے ریکارڈ میں بھی سیوڈ ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے ایڈمیشن لیا تھا اس کا نام، اس کا رول نمبر اور اس کا ایڈریس ایٹسیٹرا جو بھی چیزیں تھیں وہ نوٹ ڈاؤن کی گئی تھیں وہاں ایڈمیشن کے ریکارڈ میں۔ اب لائبریرین نے اسی ڈیٹا کو اپنے پاس بھی محفوظ کر لیا بک کو جو ہے وہ دینے کے لیے، بک اس کو جو ہے وہ ایشو کرنے کے لیے۔ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ صرف اپنا کوئی جو کی ہے فیلڈ کی وہ آپ کو بتاتا، جیسے اپنا رول نمبر بتاتا لائبریرین کو، اور باقی سارا ڈیٹا جو ہے لائبریرین کہاں سے ایکسیس کر لیتا، اس کے ایڈمیشن کے ریکارڈ سے ایکسیس کر لیتا بیٹھے بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ، اور جیسے ہی رول نمبر کی انٹری کرتا تو اس کا نام، اس کی کلاس اور باقی اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کہاں سے اس کو ایکسیس ہو جاتا، اس کو ایڈمیشن کے ریکارڈ سے ایکسیس ہو جاتا۔ دس از دا آئیڈیل وے۔ اب اس میں ڈپلیکیشن آف ڈیٹا نہ کرنا پڑتی، یعنی وہی ڈیٹا لائبریرین کو بھی اپنے ریکارڈ میں سیو نہ کرنا پڑتا، اور وہاں تو ہے ہی ایڈمیشن کے ریکارڈ میں۔ اب سیم ڈیٹا کی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ فائلز انٹر ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی نیٹ ورک پہ ایک بندہ دوسری فائل سے ڈیٹا ایکسیس نہیں کر پا رہا، کیونکہ ان کا ریکارڈ ڈفرینٹ ہے، یعنی وہ ایک الگ فائل میں سیوڈ ہے اور یہ ایک الگ فائل میں سیوڈ ہے۔ ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہوتا، ڈیٹا بیس میں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں شیئر ڈیٹا کو، وہ آگے جا کے ہم ان باتوں پہ تبصرہ کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ سو دا فرسٹ پرابلم جو فائلز میں الگ الگ ڈیٹا سیو ہونے کی وجہ سے تھا وہ تھا سیپریشن، اور اس کی وجہ سے ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہو جاتا تھا، یعنی ایک ہی ڈیٹا مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا، کاپی کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اسٹوریج تو بڑھے گا، ایکسٹرا اسپیس آپ کا یوٹیلائز ہو رہا ہے، اور یہ کوئی مینجڈ طریقہ کار نہیں ہے۔ Data redundancy means duplication of multiple files. The redundancy of data causes wastage of storage. ظاہر ہے اس سے wastage of storage ہوتا ہے۔ File processing system کہتے ہیں the same data may be duplicated in several files. File processing system میں ایک ہی ڈیٹا جو ہے وہ مختلف فائلز میں، ابھی جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، وہ جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں suppose ایک ایگزامپل بھی اس نے یہاں پہ دی ہے that two files are used in a college. تو suppose that two files are used in a college. Student file contains data such as roll number, name, address, phone. تو کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ فائل جو ہے اس کو اسٹور کیا گیا ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹ کا رول نمبر، نام، ایڈریس، فون، اس طرح کی ڈیٹیلس شامل ہیں، اور ایک لائبریری فائل بھی مینٹین ہو رہی ہے آف دا سیم اسٹوڈنٹس۔ کہتے ہیں وہ بورو بکس فرام لائبریری، وہ اسٹوڈنٹس جو بورو کرتے ہیں بک لائبریری سے، ان کی سیم انفارمیشن جو ہے وہ بک کو ایشو کرنے کے لیے وہاں پہ بھی نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں بھی تو ضرورت ہے نا کہ کس اسٹوڈنٹ نے، اس کا رول نمبر کیا تھا، کلاس کون سی تھی، نام کیا تھا، یہ ساری چیزیں، تاکہ اس سے واپس جو ہے وہ بک لی جا سکے۔ تو بجائے اس کے کہ لائبریرین ایک کی سے ڈیٹا ایکسیس کر لیتا، اس کو ڈپلیکیٹ کرنا پڑا ڈیٹا کو۔ ڈیٹا انکنسسٹنسی، اچھا ریڈنڈنسی ہی انکنسسٹنسی کی وجہ بنتی ہے۔ انکنسسٹنسی کہتے ہیں جب سیم ڈیٹا دو ڈفرینٹ فائلز میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، ڈیٹا ایک ہی ہوتا ہے لیکن دو مختلف فائلز میں وہ بائی ایرر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ یعنی اکاؤنٹنٹ نے الگ فائل میں سیو کیا ہوا ہے، اور جو اس کا ایڈمیشن آفس میں ڈیٹا ہے وہ الگ فائل میں سیو کیا ہوا ہے، سیم ڈیٹا جو ہے وہ ڈپلیکیٹڈ ہے، یعنی ریڈنڈنسی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب الگ الگ فائلز میں ہوگا تو ریڈنڈنسی تو ہوگی، اکاؤنٹنٹ کو بھی وہ ڈیٹا چاہیے، ایڈمیشن آفس میں تو وہ ڈیٹا ریکوائرڈ ہے ہی۔ اب فرض کریں کہ اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو گیا، یعنی اس نے اپنا گھر بدلا، اس میں ایڈریس اس کا چینج ہو گیا۔ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سبمٹ کروایا تھا ایڈمیشن آفس میں، وہ ایڈمیشن آفس میں آیا اور اس نے اپنا ایڈریس وہاں پہ چینج کروا لیا، ایڈمیشن آفس والوں نے اس کا ایڈریس چینج کر دیا، لیکن وہ ایڈریس جو پہلے سے جو ہے وہ کاپیڈ تھا کہ اس کے اندر اکاؤنٹس آفس کے ریکارڈ میں، وہاں پہ وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ اب اسٹوڈنٹ ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے، رول نمبر ایک ہی ہے، لیکن یہاں اس کا ایڈریس کچھ اور ہے، وہاں اس کا ایڈریس کچھ اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیٹا انکنسسٹنسی، یعنی ڈیٹا ایک ہے لیکن ڈپلیکیشن کی وجہ سے اس کا مختلف ہو جانا، ٹھیک ہے، بائی ایرر غلطی سے اس کا مختلف ہو جانا، اس کو انکنسسٹنسی کہتے ہیں، اور یہ بہت سارے پرابلمس کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ ریڈنڈنسی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی انکنسسٹنسی بھی نہیں ہوگی۔
तो कहते हैं डाटा रिडंडेंसी इन फाइल सिस्टम रिजल्ट्स इन डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी. वही बात है कि एक ही एंटिटी है, यानी पर्सन एक ही है या इवेंट एक ही है और उसका डाटा दो डिफरेंट फाइल्स में मुख्तलिफ है. फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट must be updated in all the files if any changes occur. तो अगर कोई तब्दीली आती है तो एड्रेस दोनों फाइल्स में उसका तब्दील होना चाहिए, एक में नहीं. तो इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट फाइल एंड नॉट इन लाइब्रेरी फाइल. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट फाइल में तो बदल दे, लाइब्रेरी फाइल में वो जो है वो चेंज ना किया जाए. तो इसको इनकन्सिस्टेंट डाटा की सिचुएशन कहते हैं. प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होती है, यानी अगर आप, पहली बात तो ये है कि आपके पास प्रोग्राम्स होते ही नहीं हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डाटा को एक्सेस करने के लिए. लेकिन अगर हों भी तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं कि डाटाबेस जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का बैकएंड होती है आमतौर पे, यानी हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किया जाता है वो डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करता है ज़रूरत पड़ने पे, यानी डाटाबेस हमारा बैकएंड है और फ्रंट एंड पे हमारे प्रोग्रामिंग है जो डाटा को एक्सेस कर रही है वहाँ से. तो अगर इस तरह की अप्रोच ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के लिए बनाई जाए तो जो प्रोग्राम्स बनते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से, वो और डाटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई जो आपने प्रोग्राम डेवलप किए हैं उसमें कोई तब्दीली करेंगे तो उसका असर डाटा पे जाएगा, यानी डाटा को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. और अगर आप डाटा में कोई तब्दीली लाते हैं तो उससे फिर आपको प्रोग्राम में तब्दीली लाने पड़ेगी. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि डाटाबेसेस में ऐसा नहीं होता. डाटाबेस में डाटा के में अगर आप कोई तब्दीली करते हैं, उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं डाटाबेस में, तो वो प्रोग्रामिंग को अफेक्ट नहीं करता नॉर्मली आपकी. और आपके जो प्रोग्राम्स हैं अगर आप उसमें कोई चेंज लाते हैं तो उससे आपके डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोग्राम और डाटा इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं. कहते हैं प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स. वो प्रोग्राम जिनके ज़रिए से आप अपनी फाइल्स का डाटा अपडेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिट्रीव करेंगे, सेव करेंगे, वो और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, यानी प्रोग्राम्स और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे डाटा. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट एंड द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. क्योंकि कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो एक मखसूस फाइल फॉर्मेट के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आप उस फॉर्मेट को चेंज करें तो आपको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेंगे. इफ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज, द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर आल्सो नीडेड टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, if there is a change in the length of postal code, कहते हैं पोस्टल कोड जो आपने फाइल में सेव किया हुआ है, अगर उसकी लेंथ में, यानी आप पहले उसमें 7 हिंस से सेव करते थे, अब उसमें 9 हिंस से सेव करते हैं, तो आप उसमें कोई तब्दीली लाएंगे, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो आपको इतना पता है कि हर वेरिएबल की एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें एक वैल्यू जो स्टोर होती है. तो प्रोग्राम के वेरिएबल में अगर आपने वो डाटा एक्सेस करना है, पहले वो 7 हिंसों पर मुश्तमिल था, अब 9 में हो गया, तो हो सकता है आपको उसके लिए डाटा टाइप वेरिएबल की बदलना पड़े, तो चेंज करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंगली डाटा की वजह से प्रोग्राम को, प्रोग्राम की वजह से डाटा को. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द प्रोग्राम. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अभी मैं बात कर रहा था क्योंकि ये इंटर रिलेटेड नहीं है. आप इकट्ठा एक साथ बहुत सारी फाइल से डाटा एक्सेस करके रिपोर्ट्स नहीं बना सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको ऐसी रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें आपने 3-4 फाइल से इकट्ठा डाटा एक रिपोर्ट पे गैदर करना है, तो ऐसा फाइल्स की सेपरेशन की वजह से ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में मुमकिन नहीं है. डेटाबेस में क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल पर डाटा एक्सेस किया जा सकता है. इस तरह के बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स का जो है वो लैक है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर. कहता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स. अगर वही बात है आपको मुख्तलिफ फाइल से डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनानी, तो अलग अलग कॉपी करना पड़ेगा आपको उन फाइल्स से डाटा, जो बहुत सारा टाइम आपको वेस्ट करेगा. और कहता है कि इस तरह से इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, इंटेग्रिटी कहते हैं रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा को. और इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो
अप्लाई किए जा सकते हों, जिनकी मदद से आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट रहे, उनका भी लैक है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। मिसाल के तौर पे अब अगर एक फील्ड में स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो सेव होना है तो या उसके मार्क्स सेव होने हैं। अब मार्क्स आमतौर पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी और अगर उसकी जगह पे कोई यूज़र जो है वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू एंटर कर देता है तो वो नहीं एंटर होनी चाहिए। ज़ाहिर है इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने चाहिए कि जहाँ जैसी वैल्यू रिक्वायर्ड है वैसी ही हो। मिसाल के तौर पे नेम की फील्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिक डाटा ही आना चाहिए, न्यूमेरिक डाटा का वहाँ पे काम नहीं है। लेकिन आप इस तरह के चेक्स जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में नहीं लगा सकते, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है आपके पास। डेटाबेस में ऐसा मुमकिन है कि अगर आपने एक कॉलम की जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट सेट कर दिए तो फिर उसमें नंबर एंटर नहीं किए जा सकेंगे, और अगर आपने उसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर रख दी है तो फिर उसमें टेक्स्ट एंटर नहीं किया जा सकेगा। आप रेंजेस भी लगा सकते हैं, डोमेन भी लगा सकते हैं कि इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू जो है वो डाटाबेस के इस कॉलम के अंदर एंटर ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे चेक्स जो हैं, इंटेग्रिटी चेक्स जिनको हम कहते हैं, ये अप्लाई किए जा सकते हैं डाटाबेसेस में, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है जो इनकमिंग डाटा पे एज अ चेक एक्ट करें कि डाटा जो है वो क्या एंटर हो रहा है। वो कुछ भी सेव हो सकता है किसी भी फील्ड के अंदर। Integrity means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. तो कुछ मखसूस कंसिस्टेंसी रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे रोल नंबर और मार्क्स में अल्फ़ाबेटिक डाटा एंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह के चेक्स जो है वो नहीं लगा सकते हैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच पे। और उसके बाद द लास्ट वन इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखिए डाटा की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ज़ाहिर है अनऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं उनको डाटा एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में उसको रोकने के लिए आपके पास कोई अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं है। डेटाबेस में तो पासवर्ड्स लग जाते हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ पासवर्ड्स असाइन हो जाते हैं, उससे उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि जनाब इसको किस डाटा तक एक्सेस देनी है और किस तक नहीं देनी है। एक्सेस उसकी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ना तो हम व्यूज़ बना सकते हैं, यानी ना तो हम मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेस दे सकते हैं जो कि डाटाबेस में हो सकता है। अगर एक मिसाल के तौर पे एक मैनेजर है तो वो सारे मैनेजरियल डाटा को एक्सेस कर सकता है। एक अकाउंटेंट है तो वो सिर्फ अकाउंट्स की फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। हम इस तरह के रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डाटाबेस पे, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज आते हैं डाटा की सिक्योरिटी के। क्या द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। तो कोई बहुत बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस और टू डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र्स। तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एक्सेस मिलना चाहिए। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो सिर्फ डाटा एंट्री कर सके, वो क्यों एडिट कर सके फील्ड्स को या उनका डाटा डिलीट क्यों कर सके, उसको आमतौर पे ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए। या उसको एडमिशन के डाटा तक जो है वो अगर रसाई देनी है तो सिर्फ वहाँ तक रसाई दें, बाकी डाटा को वो क्यों एक्सेस करे। इसी तरह एक अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट से रिलेटेड डाटा को एक्सेस करे तो आपको चूज़न यूज़र्स को चूज़न एक्सेस देनी होती है एंटिटीज़ के डाटा तक। तो ऐसा डेटाबेस में मुमकिन है। कहते हैं द चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डाटा कम्प्लीटली। जैसे चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पूरे डाटा तक एक्सेस होनी चाहिए, वो चाहे तो उसको डिलीट करे, उसको एडिट करे। सच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच सिस्टम के, और इसका जो मेजर रीज़न है वो यही है कि इनका डाटा सेपरेट होता है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड डाटा नहीं होता। डिपार्टमेंट्स का डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में जो है वो सेव होता है। तो ये सबसे मेजर इशू है, और किस तरह डेटाबेसेस को ओवरकम करता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा। आपके अगर कोई सवालात हों तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनके जवाब आपको मिलेंगे।
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.